Okay. Yesterday we started our fifth chapter, which is traffic control devices. So traffic control devices is nothing but it is a medium which is used for communicating between the traffic engineer and the road user. Are you getting? So I will write here. Traffic control device is nothing but it is the, whether screen is visible? Medium used for communicating between traffic engineer and road users. सो जे काही ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस असतात ते काय करतात, एक मीडियमचं काम करतात. कुणाचं मीडियम आहे, कुणाला कनेक्ट करतात, एक तर ट्रॅफिक इंजिनियर आणि रोड युजर्स. मग आपण कशासाठी या ट्रॅफिक डिव्हाइसेस यूज करतो? फॉर व्हॉट पर्पज दिस ट्रॅफिक डिव्हाइसेस आर युज्ड फॉर? सो दीज आर युज्ड फॉर or used to म्हणूया, used to कंट्रोल करतो, रेग्युलेट करतो अँड गाइड काय करतो, ट्रॅफिकला. So traffic control devices are used to control, regulate and guide the traffic. Okay. Now there are some general requirements for this traffic control devices. मग काय requirements असतात traffic control devices? What are the requirements for this traffic control devices? So I will write a point here. Requirements of traffic control devices. Can you tell me काय असतील requirements, काय असतील ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस? किंवा ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसनी कुठल्या कुठल्या गोष्टी सॅटिस्फाय केल्या पाहिजेत किंवा फुलफिल केल्या पाहिजेत? What according to you this traffic control device should fulfill? For example, if I say the traffic control devices must fulfill the purpose of safe and efficient operation of traffic flow. So what according to you are the other basic purposes that it should fulfill? पहिला पर्पज लिहितो मी, काय किंवा रिक्वायरमेंट्स काय? Like safe and efficient operation of
ट्रॅफिक फ्लो, जो काय ट्रॅफिक फ्लो आहे आपला तो सेफली चालला पाहिजे आणि सेफली आणि इफिशियंटली असावा. मग सेफ आणि इफिशियंट जर ट्रॅफिक फ्लोचं ऑपरेशन राहण्यासाठी ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हायसेसनी ते फुलफिल केली पाहिजे त्याची नीड. करेक्ट. ओके, इट शुड कन्वे क्लिअर अँड सिम्पल मिनिंग किंवा मेसेज. त्यालाच थोडस मी इलॅबोरेट करतो आता जे काय तुम्ही आन्सर पाठवलंय. इट शुड कन्वे क्लिअर सिम्पल मिनिंग. म्हणजेच काय असं लिहूया त्याला. काय म्हणता येईल त्याला, प्रॉपर अंडरस्टँडिंग ऑफ द ट्रॅफिक डिव्हायसेस. प्रॉपर understanding should be there. Proper understanding should be there in short time. Okay. What else are other requirements? अजून काय काय असतील requirements? सगळे बीचेस मुलं दिसतात लेक्चरला, यायचे काय नाही. ए डिव्हिजनला काय सूट वगैरे दिले का लेक्चर मधून? सगळे बीचेस मुलं दिसतात. Okay. So next point I want to tell you about the traffic control device requirement is that there should be proper visibility of these traffic control devices. Proper visibility and attention should be there. Okay. Fourth point. Whatever the signs, regulatory, baby warning, जे signs असते, that sign should be clear. That sign should be clear. अजून काय असेल? Road users must follow this. Road users must follow the traffic signs. Okay, so such requirements are there for these traffic control devices. One more we can add here, that the control device, traffic control device, should provide adequate time for proper response from road users. Okay. रोड युजर्सनी रिस्पॉन्स करण्यासाठी प्रॉपर टाइम आपण दिला पाहिजे ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइस. करेक्ट.
So these are some of the requirements of these traffic control devices. Only 4 members are there from A division. ISC ला पण मार्क तसेच देणार. ठीक आहे. सो कुठले कुठले असतात ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस? ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस कुठले कुठले असतात जे तुम्हाला माहिती ते सांगा. What are the different traffic control devices? Quickly tell me. Traffic control devices कुठले कुठले असतात? ओके, कुठले 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 ट्रॅफिक डिव्हाइसेस असतात ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस? यस, ट्रॅफिक सायन्स, ट्रॅफिक सिग्नल्स, बरोबर आहे. रोड मार्किंग्स, करेक्ट. अजून ऑल 3 आर व्हेरी ऍक्युरेट. ट्रॅफिक सायन्स असतात, सिग्नल्स असतात, रोड मार्किंग करेक्ट, पार्किंग कंट्रोल आहेत, स्ट्रीट लाइट्स. गुड निखिल, very happy to see you responding. Regulatory sign that comes under the traffic sign. Upon 3 traffic signs we have divided in 3 parts, right? आयलँड्स म्हणून पण असतात, आयलँड्स ते आपण शिकणार आहोत. आयलँड्स त्याचे टाइप. ठीक आहे. ओके, सो गुड. So I will write here various traffic control devices. ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस जे की तुम्ही सांगितले. सो फर्स्ट ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस, ट्रॅफिक सायन्स, signals, traffic signals, road markings, and islands. So these are the traffic control devices. Now, out of which yesterday we started with the traffic signs. The traffic signs म्हणजे काय? What is mean by traffic signs?
So traffic signs are nothing but it is a device which is fixed or supported and on which a message is written by word or symbol. तर ट्रॅफिक साइन म्हणजे काय की एक डिव्हाइस आहे किंवा प्लेट आहे त्याच्यावरती आपण एक मेसेज कन्वे करतो. तो मेसेज एक तर वर्ड स्वरूपात असेल किंवा साइनच्या स्वरूपात असेल. मग याचं फंक्शन काय ट्रॅफिक साइनचं? टू गाइड द रोड युजर्स सिंपली. And this traffic signs should be placed in a such a way that they should be easily seen and recognized by the road users. मग ट्रॅफिक साइन्स हे इझिली लोकेट झाले पाहिजेत आणि वेळेत पाहिले पण गेले पाहिजेत. ठीक आहे. So one point I want to add here about traffic sign, which is not covered in last lecture. So before that, I will clear all the drawing. So traffic sign should be mounted on signposts. Traffic signs should be mounted on signposts painted alternatively. This is very important. Painted alternately with 25 centimeter black and 25 centimeter black and white marks, white bands, sorry, white bands. So traffic signs should be mounted on signpost painted alternatively with 25 centimeter black and white bands. So this this number is important, 25 centimeter. So you need to remember this. Now we have categorized these traffic signs. We have categorized these traffic signs into mainly 3 categories. किती categories मध्ये आपण classify केले traffic signs? Mainly 3 categories. Can you tell me what are those? कुठल्या कुठल्या categories होत्या traffic signs किंवा किती type होते traffic signs? Correct. First, regulatory sign. ते मी लिहितो. First तुम्ही सांगितलंय regulatory signs. Warning signs. Okay, good. Second आहे ते warning signs. What is third one? Third one. Informatory. Good.
इन्फॉर्मेटिव्ह सायन्स. रेग्युलेटरी सायन्सलाच आपण अजून एक नाव दिलं होतं. वी कॉल्ड रेग्युलेटरी सायन्स ॲज, काय नाव होतं दुसरं? रेग्युलेटरी सायन्सलाच आपण काय म्हणतो? करेक्ट, मॅन्डेटरी सायन्स. गुड, mandatory science. Regulatory science are known as mandatory sciences. So regulatory science or the mandatory science are used to inform the road users about certain laws and rules, जे की रोड युजर्सनी किंवा आपण फॉलो केले पाहिजे. नाही केले तर तो काय असेल? लीगल ऑफेन्स असेल. So now you need to tell me few examples of regulatory science. Otherwise, okay. I will ask you question. Let us first discuss all the signs and then we will discuss the example. Okay. Second sign is a warning sign. Warning signs म्हणजे काय? Which warns the road users at sufficient distance. जे की रोड युजर्सला वॉर्न करतात at sufficient distance. ठीक आहे. वॉर्निंग साइनला पण आपण अजून एक नाव दिलं. काय म्हणतात वॉर्निंग साइनला? व्हॉट इज द अदर नेम ऑफ वॉर्निंग साइन? Warning signs are also known as सांगा. वॉर्निंग साइन्सलाच काय म्हणतात? Correct, cautionary signs. Warning signs are also known as cautionary signs. So these are the signs which gives warning to the road users at sufficient distance. So generally जे warning signs असतात त्याचा शेप कसा असतो? Yesterday I also discussed this point. वॉर्निंग साइनचा शेप कसा असतो? वॉर्निंग साइन किंवा कॉशनरी साइनचा शेप कसा असतो? ट्रायंगल. हा, ट्रायंगल असतो. पण कुठला ट्रायंगल असतो? राईट अँगल ट्रायंगल असतो का? नाही. हा, करेक्ट. मग कुठला असतो? इक्विलॅटरल. Correct, equilateral triangle. So warning signs shape is a equilateral triangle with its apex pointing upward. Apex कुठे असतो? With apex in upward direction. Right? And these warning signs have, बघा हे पॉइंट्स इम्पॉर्टंट आहेत, तुम्हाला लक्षात ठेवायची. These warning signs have white background. Background कसं असतं त्यांचं? White background.
कलर बॉर्डर कुठली असते? व्हाईट बॅकग्राऊंड, रेड कलर बॉर्डर. तुम्ही म्हणा तसं काय शिकवायला लागले ते? व्हाईट, रेड, ब्लॅक. सिलेबस मध्येच आहे ते. व्हाईट बॅकग्राऊंड, रेड बॉर्डर अँड ब्लॅक सिम्बॉल्स. बघितलेत ना? चला सांगा मला वॉर्निंग साइनचं एखादं एक्झाम्पल सांगा. टेल मी वन एक्झाम्पल ऑफ वॉर्निंग साइन क्विकली. ओके, काय काय म्हणतात बघू. अनइवन रोड. बर ठीक आहे. वॉर्न करतात. गुड. स्लिपरी रोड. ऑब्स्टॅकल. ऑब्स्टॅकल म्हणजे कॅन यू प्लीज इलॅबोरेट मोर? ऑब्स्टॅकल कुठल्या प्रकारचं ऑब्स्टॅकल असू शकतं? डेडली टर्न. गुड. टू वे. वॉर्निंग साइन. ठीक आहे. रेल्वे क्रॉसिंग. करेक्ट. डेंजर ओव्हरटर्निंग. आज पाहिलं का तुम्ही कुठे डेंजर ओव्हरटर्निंग लिहिलेलं असतं? एकतर ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड लिहिलेलं असतं. Okay, tell me, suppose it is written like overturning prohibited, मग ते वॉर्निंग साइन असेल का? ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड कुठल्या प्रकारचं साइन आहे? रेग्युलेटरी. रेग्युलेटरी. एनी अदर आन्सर? तुम्हाला वॉर्न करतात का ते कंपल्सरी असतं? ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड असं लिहिलेलं असतं, मग ते तुम्हाला वॉर्न करत असतात की कंपल्सरी तुम्ही ओव्हरटेक करायचं नाही असं काय? दोन्ही पैकी काय असतं? व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? कंपल्सरी. हा, कंपल्शन आहे तुमच्यावर. ओव्हरटेकिंग करायचं नाही आहे. कंपल्शन म्हणजेच काय? मॅन्डेटरी आहे. डू नॉट ओव्हरटेक. म्हणजेच रेग्युलेटरी. ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड इज अ रेग्युलेटरी साइन. Suppose it is written like there is a narrow bridge ahead 100 meter likewise. So which type of sign is this? Narrow bridge. Informatory sign. Informatory. Are you sure? इन्फॉर्मेशन देते का वॉर्न करते तुम्हाला? कॉशन घ्यायला सांगते का? काळजी घ्यायला सांगते का? पुढे रेल्वे ब्रिज आहे किंवा पुढे शाळा आहे, वाहने सावकाश चालवा. पुढे शाळा आहे, 100 मीटर 500 मीटर वरती शाळा आहे, मग ते तुम्हाला वॉर्न करतात का इन्फॉर्मेशन देतात? काय करतात?
वॉर वॉर्न करतात. वॉर्न का करतात तर पुढे शाळा आहे, तुम्ही व्हेकल सावकाश चालवली पाहिजे. मग कुठल्या प्रकारचे साईन झालं ते? स्कूल अहेड. sign. सपोज असं स्कूल अहेड. विच टाइप ऑफ साइन इज दिस? They are giving warning or telling to take care or be cautious. They are telling, be cautious, school is ahead, you have to slow down your vehicle. So they are giving you cautions or warning sign. So such comes under the warning sign. ठीक है. Suppose it is written toll naka ahead. Which type of sign is this? Toll naka ahead. 1 kilometer ahead, toll naka is there. Which type of sign is this? Are you getting my voice or not? Yes. So toll naka ahead is written there. So which type of sign it is? Regulatory आहे, वॉर्निंग साइन आहे का इन्फॉर्मेटरी साइन आहे? वॉर्निंग वॉर्निंग. बर, का वॉर्न करताय तुम्ही रोड युजर्सला? टोल नाका आहे पुढे, का वॉर्न करताय? टोल भरा म्हणून. आत्ताच वॉर्न केले 1 किलोमीटरच्या आधीच तुम्हाला, टोल नाका आहे भरण्याशिवाय. स्पीड लिमिट साठी. स्पीड लिमिट नाही, स्पीड लिमिट नाही. ऑलरेडी खूप सारे स्पीड ब्रेकर्स असतात टोल नाक्याच्या पुढे, आपोआप स्पीड कमी होतं. काय तुम्हाला वॉर्न करतात का? टोल भरा नाही तर पुढे जाऊ देणार नाही. फास्टॅग आहे का दाखवा, नाही तर त्याशिवाय सोडणार नाही. काय का फास्टॅग आहे का नाही तुमच्या व्हेकलला? Okay, think on it. For okay, so which type of sign it is? Toll ahead.
Okay, suppose it is written over there, a sign is there, like this. Suppose as a sign है. Wait. हा, सपोज अशा प्रकारचं साइन आहे काहीतरी. काहीतरी म्हणजे हा असं आहे समजा. हा, तर अशा प्रकारच्या साइनला काय म्हणायचं? कुठलं साइन? Which type of sign is this? काय समजतंय तर का चित्रावरून? नसेल समजत तर सांगतो. पेट्रोल पंप साइन. इन्फॉर्मेटरी. हा, इन्फॉर्मेटरी. वाय दिस इज इन्फॉर्मेटरी? कारण इन्फॉर्मेशन देते ना, का वॉर्न करते, अरे नाही नाही पेट्रोल भरा नाही तर तुमची गाडी बंद पडेल मध्ये. कोण वॉर्न करतं का असं आपल्याला? पेट्रोल भरा बरं का, लांब जायचं तुम्हाला. नोबडी वॉर्न्स यू. सो दिस इज अबाउट इन्फॉर्मेटरी. टोलला पण कोण वॉर्न करतं का, टोल भरा नाही तर गाडी सोडणार नाही पुढे? मग कुठल्या प्रकारचं साइन आहे ते? इन्फॉर्मेटरी. इन्फॉर्मेटरी. एवढा वेळ लागतो त्याला सांगायला? Okay, suppose there is a sign like this. And suppose written over there, compulsory right turn. कुठल्या प्रकारचं साइन झालं म्हणजे? रेग्युलेटरी साइन. Regulatory sign. Because it is mandatory to take the right turn from there. Are you getting? Now suppose there is a sign like this. Okay, sign cover. And it is written right hand curve. Which type of sign is this then? वॉर्निंग. Warning. Correct. It is then warning sign. They are warning you that you need to take the right hand. There is a right hand curve ahead. It may be of 100 meter, 200 meter ahead. After that, you have to take the right curve. No parking कशामध्ये येतं? No parking curve. Mandatory. Correct. Mandatory. Or regulatory. Speed limit. रेग्युलेटरी. Restriction end.
Restrictions end. Regulatory. Regulate. Correct. Crossroad. Warning sign. Warning sign. Correct. Hospital. Hospital sign is there. Informatory. Correct. Informatory. Okay. अजून कुठले राहिलेत का? If something missing from my side, suggest. तुम्ही सजेस्ट करा कुठले राहिले असतील तर. No entry. No entry. Regulatory sign. Regulatory sign. No entry में entry. असं नसतं कुठलं साइन नो एंट्री नो एंट्री. ठीक आहे चलो. मार्ग द्या. मार्ग शोधा. काय? गिव्ह वे. सांगा. असं असतं ना गिव्ह वे. समथिंग. It is written give way. रस्ता दाखवा त्यांना. Regulatory. Correct. Regulatory signs. Okay. So few things I need to discuss with you. Generally, this regulatory signs आता रेग्युलेटरी सायन्स पण कसं आहे काही कॅटेगरीज मध्ये डिफरन्शिएट केले. जसं की जे स्टॉप साइन आहे. स्टॉप साइन कुठलं आहे? Regulatory. Regulatory आहे. So tell me one thing. When you see this stop sign, what is the shape of that plate over which stop is written? Stop sign जे तुम्ही पाहता हा हेक्सागॉन असते. हेक्सागॉन किंवा ऑक्टॅगॉन असते. जसं गिव्ह वेचा शेप कुठला आहे? इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. The shape of give way is equilateral triangle, but its apex is pointing downward. Apex downward ला. तसं stop sign mostly you will observe as octagonal. Octagonal असतं का hexagonal असतं? Octagon. Sure? Yes. आता मी काढलेलं काय हेक्सागॉन आहे का ऑक्टॅगॉन आहे? Octagon. Stop is written. So you need to remember also this shape of particular sign. हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. फक्त हेच लक्षात ठेवायचं नाही तर त्याची शेप तर लक्षात ठेवायचं आहे पण
कलर आणि बॉर्डर पण लक्षात ठेवायचं आहे. इफ आय वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दिस स्टॉप साइन, आपण त्याप्रमाणेच कलर देऊयात, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. राहील का लक्षात? स्टॉप साइन, स्टॉप साइन कशात असतं? कुठल्या कलर मध्ये असतं स्टॉप साइन? रेड कलर. हा, रेड कलर मध्ये असतं. रेड कलर मध्ये काय असतं? लिहिलेलं असतं, टेक्स्ट मेसेज असतो. बॅकग्राऊंड कुठलं असतं? बॅकग्राऊंड व्हाईट बॉर्डर असतं. ठीक आहे, असं काढूयात आपण. लक्षात राहील का तुमच्या? Yes, sir. एक जागा So in this, it is written stop. Stop ला आपण रेड करूयात. स्टॉप लाईक दिस. बरोबर आहे का? असं असतं. लाईक दिस. हे लक्षात ठेवा. गिव्ह वे असेल, गिव्ह वे. कुठला शेप सांगितला आत्ताच? गिव्ह वेचा शेप कुठला असतो? Equilateral triangle. हा, अपेक्स कुठे असतो पण? वेर इज द अपेक्स? Apex downward. डाउनवर्ड, राईट, डाउनवर्ड. सो त्याचं बघा, व्हाईट इन कलर अँड रेड बॉर्डर. गिव्ह वे, इक्विलॅटरल ट्रायंगल तर माहिती आहे तुम्हाला. गिव्ह वे, व्हाईट इन कलर, बॉर्डर कुठली? रेड बॉर्डर. ठीक आहे. Red. ओके. स्टॉपची कुठले? रेड इन कलर, व्हाईट बॉर्डर. ठीक आहे. पुढे जे मुवमेंट साइन असतात, मुवमेंट साइन म्हणजे काय? सपोज राईट टर्न प्रोहिबिटेड, ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड, वन वे साइन, हे सगळे कुठल्या शेप मध्ये असतात? कॅन एनीबडी टेल मी? ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड कुठल्या शेप मध्ये दिसतात तुम्हाला असे साइन? किंवा वन वे कुठल्या शेप मध्ये असतात? Circular. करेक्ट, सर्क्युलर. ठीक आहे. मग त्याला आपण मुवमेंट साइन म्हणूयात. कुठले कुठले असणार सांगू शकाल का एकदा मुवमेंट साइन मध्ये? बघा मी सांगतो. आय विल रिपीट. नो टर्न, नो एंट्री, नो पार्किंग, वन वे, यू टर्न प्रोहिबिटेड, ओव्हरटेकिंग प्रोहिबिटेड, लाईक दिस. ते कुठले असतात मग? सर्क्युलर इन शेप. सर्क्युलर इन शेप. कलर कुठला असतो? व्हाईट कलर. इथं जरी मी रेड मध्ये लिहित असलं तरी तुम्ही लक्षात ठेवायचं, व्हाईट कलर. व्हाईट कलर विथ रेड बॉर्डर.
ओके, मुवमेंट साइन. सांगा बरं कुठलं एखादं मुवमेंट साइन. Turn right. टर्न Right. प्रोहिबिटेड. राईट टर्न प्रोहिबिटेड. आपल्याला प्रोहिबिट करायचं. आता आपण रेग्युलेटरी सायन्स ना. ओके. ठीक आहे, पुढे जाऊया. नो पार्किंग साईन कशात दिसतं तुम्हाला? कुठल्या शेप मध्ये दिसतं नो पार्किंग साईन किंवा नो स्टॉपिंग? तर पार्किंग सिरीज म्हणून नो पार्किंग साईन कशामध्ये दिसतं तुम्हाला? सर्कल. कुठला शेप असतो? सर्कल. करेक्ट, सर्क्युलरच असतो. सर्क्युलर शेप. ओके. बॅकग्राऊंड कुठलं असतं? बॅकग्राऊंड आणि बॉर्डर कधी बघितले का? नो पार्किंग साईन कसं दिसतं? रेड हा, रेड बॉर्डर, बरोबर आहे. बॅकग्राऊंड कुठलं असतं? White. व्हाईट नसतं. ब्लू. हा, ब्ल्यू बॅकग्राऊंड. ब्ल्यू बॅकग्राऊंड. आणि बॉर्डर तर रेड बॉर्डर. ओके. सर्क्युलर शेप, ब्ल्यू बॅकग्राऊंड अँड रेड बॉर्डर. सगळे आपण हे परत बघायचे का? लक्षात ठेवा. जसं मी सांगतो तसेच ते आहेत का सायन्स? अदरवाइज चेक ऑन गुगल. गुगल वरती चेक करा, बघा असेच आहेत का. का गुगल वर सांगून उत्तर देत आहेत मला? ठीक आहे, जे काय असेल ते. स्पीड लिमिट. स्पीड लिमिट कशाच असतं? कसं असतं स्पीड लिमिटचं शेप? शेप ऑफ स्पीड लिमिट. सर्कल. सर्कल. हा, सर्क्युलर शेप. करेक्ट, सर्क्युलर शेप. अरे ओके, आय विल ट्राय टू. मग स्पीड लिमिट कुठलं साइन आहे? स्पीड Regulatory. लिमिट इज ए Regulatory. रेग्युलेटरी. मग कसं शेप आहे त्याचा? सर्क्युलर शेप. बॅकग्राऊंड रेड बॉर्डर. रेड बॉर्डर. रेड बॉर्डर सगळीकडे कॉमन आहे ऑलमोस्ट, जरा थोडस लक्ष दिलं तर. हा, रेड बॉर्डर. बॅकग्राऊंड कुठलं असतं? बॅकग्राऊंड व्हाईट. व्हाईट. करेक्ट, व्हाईट. आणि जो स्पीड लिमिटचा जे डिजिट असतात ते कसे लिहिलेले असतात? ब्लॅक. ब्लॅक कलर. हा, ब्लॅक. ब्लॅक लेटर्स म्हणू का? येस. नंबर्स. व्हाईट बॅकग्राऊंड अँड ब्लॅक नंबर्स. म्हणजे काळे अंक असं नाही. ब्लॅक काय म्हणायचं? ब्लॅक न्यूमरिकल्स असं म्हणू. ब्लॅक डिजिट. हा, ब्लॅक डिजिट्स काहीतरी म्हणायचं. ब्लॅक लेटर्स. ब्लॅक लेटर्स. ठीक आहे, गुड. आता एक साइन राहिलंय, ते म्हणजे आहे रिस्ट्रिक्शन एंड साइन. ते फक्त थोडस लक्षात ठेवा, विचारलं तर MCQ ला. रिस्ट्रिक्शन एंड साइन जे की असतं सेम सर्क्युलर शेप, व्हाईट बॅकग्राऊंड. पण असं आहे, मी काढून दाखवतो तुम्हाला. लाईक दिस. असं असतं. And over which it is written restriction end.
restriction ends. Restriction ends also. Which type of sign? Regulatory. Restriction end. Regulatory. हा हा रेग्युलेटरी साइन. बघा त्यामध्ये व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे, सर्क्युलर शेप आहे. व्हाईट बॅकग्राऊंड सर्क्युलर शेप आहे आणि ब्रॉड डायगोनल ब्लॅक बेंड at 45 degree. 45 degree. ओके. हा, ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहेत, कारण की इट इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. ठीक आहे. आता जे वॉर्निंग सायन्स असतात, वॉर्निंगच्या ऐवजी आधी थोडं ह्याला येऊयात. कंपल्सरी साइन किंवा मॅन्डेटरी साइन. जसं की कंपल्सरी राईट टर्न मगाशी मी दाखवला, कंपल्सरी लेफ्ट टर्न. अशा प्रकारचं साइन कधी बघितलंय का तुम्ही? वेट. अशा प्रकारे एकत्र साइन कधी पाहिलं का तुम्ही? थोडस व्यवस्थित अजून दाखवतो तुम्हाला. असं एकत्रित साइन पाहिलंय का कधी? थोडस हे साइन हे झालं. पाहिलंय का? येस नो काहीतरी सांगा रे. Yes, sir. ह्याचा अर्थ काय असतो? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? दोन्ही साइन आहेत म्हणजे नक्की काय करायचं ड्रायव्हरने? Ahead or turn right. गुड. अहेड और टर्न राईट. पण कंपल्सरी, बरोबर आहे की नाही? कंपल्सरी अहेड और राईट टर्न. करेक्ट. कंपल्सरी अहेड और राईट टर्न. मग सपोज हात जर एरो इकडे असेल तर कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ्ट. सो दिस कंपल्सरी साइन्स आर circular in shape. Compulsory signs are circular in shape. I will write here. Compulsory signs. कसे असतात? Circular in shape. Blue background and white borders. Sorry, white direction arrows and white direction arrows. म्हणजे हे जे arrow आहेत ते कुठल्या कलर मध्ये असणार आहेत? हे जे arrows आहेत ते White in color. These arrows. Arrows कुठल्या कलरचे असणार आहेत?
White color. White colors. Good. So before we are going to move towards the warning sign, I request all of you to please send your attendance in the chat box. Okay. So let us go to the warning signs. Warning signs कसे असतात? I will clear all this. Warning signs. Warning signs चं दुसरं नाव काय? Cautionary signs. हाँ, Cautionary sign. sign. White background. White background. Red border and black symbols. Okay. Right, Lakshat? Warning signs. ओके, तर जाऊयात पुढे. राहील का लक्षात सगळे? सिम्बॉल, बॉर्डर, बॅकग्राऊंड. बॉर्डर बघा ऑलमोस्ट कॉमन कलर आहे. कुठला कलर आहे कॉमन? Red border. कुठला कलर आहे कॉमन? रेड बॉर्डर. ठीक आहे, बघा चला. आहे का? आपण जसं डिस्कस केलं तसे सायन्स आहे.
stop given, no entry, restriction in, no parking, pedestrian prohibited, speed limit. White background, red border, black letters. White background, red border. इथं व्हाईट स्टॉप लिहिलं. ठीक आहे, चला हे सगळं डिस्कस केलेलं आहे. So let us go to the next point, that is the next type of traffic control devices, which is road marking. So road marking is given, or marking is provided to the road in order to guide and control the traffic. So it acts as a supplement to the traffic signs, and it serves as a psychological barrier of traffic path and clearance from the traffic hazards. So these are very much important for the safe and smooth flow of the traffic. So we have classified these road markings as longitudinal marking, transverse marking, object marking, word messages, marking for parkings, marking at hazardous location. Okay. So let us discuss one by one in detail. So first type is a longitudinal marking. So longitudinal marking is provided along the direction of the traffic. Longitudinal marking आपण कुठे provide करतो? Along the longitudinal marking. So these are provided along the direction of the traffic to indicate the driver his proper position on the roadway. So along the length आपण हे road marking provide करत असतो, ज्याला आपण longitudinal marking म्हणतो. So in order to know the proper position to the driver, these markings are provided. These are provided for separating the traffic flow in same direction, and the color used for that is white. पाहिलं असेल तुम्ही, एकाच डायरेक्शनला एकाच डायरेक्शन मध्ये जर ट्रॅफिक फ्लो असेल तर रोडच्या मध्ये व्हाईट मार्किंग केलं जातं along the length of the road. That divides the traffic flow.
Okay. This is about the same direction traffic flow. Now, if I want to divide the traffic flow in opposite direction, then yellow color is used. And this color is also used to separate the pavement edges. Fine. मग या ज्या लाईन्स असतात त्या कशा असतात बघा. These lines can be broken, solid or double solid. You might have seen. Broken, solid or double solid. Broken lines काय असतात? Broken lines are permissive in character and allows the crossing with discretion if the traffic situation permit. तर solid lines या कशा असतात? Are restrictive. काहीतरी restrictions असतात त्याच्यामध्ये. And this does not allow crossing except from entry or exit of the road. लक्षात आहे? ब्रोकन लाईन आणि सॉलिड लाईन मध्ये काय फरक आहे? In broken line they will allow the crossing, while in solid line crossing is not allowed except for entry or the exit. Okay. After solid line there is one more marking in longitudinal marking, which is the double solid lines. आता double solid lines काय indicate करतात? It is also having some restriction, and in case of only in case of emergency you can cross that double solid lines, otherwise no crossing is allowed. So sometimes you might have seen there is a combination of solid as well as broken line in longitudinal markings. Okay. So whenever there is a combination of this solid and broken lines, then in such cases a solid line may be crossed with discretion if the broken line is nearer to the direction of the travel. तर अशा केस मध्ये तुम्ही सॉलिड लाईन क्रॉस करू शकता, पण ब्रोकन लाईन ही डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हलच्या जवळ असली पाहिजे. ओके. So vehicles from opposite directions are not permitted to cross the line. Opposite direction च्या vehicle नी क्रॉस करायचे नाही ही लाईन. मग बघा डिफरंट टाइप्स कुठले कुठले लॉन्जिट्युडिनल मार्किंगचे डिफरंट टाइप्स. सेंटर लाईन असेल, ट्रॅफिक लेन्स असतील, नो पासिंग झोन असेल, वॉर्निंग लाईन्स असतील, बॉर्डर असतील किंवा एज लाईन, बस लेन मार्किंग असेल, सायकल लेन मार्किंग. यापैकी जे कॉमनली आपल्याला दिसतं ते म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल मार्किंग म्हणजे सेंटर लाईन एक दिसती, नो पासिंग लाईन एक दिसती, बॉर्डर लाईन एक दिसते. बस लेन कधीतरी दिसते, सायकल लेन तर दिसतच नाही, कारण कोणी सायकल वापरतच नाही. Now the awareness is more regarding cycle, use of cycle. So this is about the longitudinal marking. Now let us discuss these types of the longitudinal markings, out of which the first type
in a longitudinal marking is a center line. So before explaining this detail about center line, I will show you the picture. So this is a center line here. बघा. हे सेंटर लाइन आहे जी की दोन रोडला डिवाइड करते. ट्रॅफिक फ्लो सेम डायरेक्शन मध्ये असेल तर या डायरेक्शनला किंवा अपोजिट डायरेक्शनला पण असू शकेल. ओके. Line is the line which separates the traffic stream. But whenever there is a road width less than 5 meters, we usually do not provide the center line. And along with this, suppose there is a 4-lane road, then in this case also we do not provide the center line. Can anybody tell me the reason why so? Why center line is not provided in case of 4-lane road or width which is less than 5 meters? काय असेल reason? काय सांगता येईल? Think on it and tell me in the next lecture. Okay. So now this center line is marked with either a single broken line, solid line, single broken line, single solid line, double broken line or double solid line. मग हे कसं ठरवायचं की कोणत्या प्रकारची सेंटर लाईन असली पाहिजे? विच टाइप ऑफ सेंटर लाईन? सिंगल ब्रोकन लाईन असली पाहिजे, सिंगल सॉलिड लाईन असली पाहिजे का डबल ब्रोकन किंवा डबल सॉलिड असली पाहिजे? इट डिपेंड्स अपॉन द रोड अँड ट्रॅफिक रिक्वायरमेंट्स. Okay, it will depend upon the road and traffic requirements. So on urban road where 4-lane is not there, the center line may be single broken line of 3 meters long and 150 mm wide. ठीक आहे. लेंथ कळाली, विड्थ कळाली, आणि गॅप किती असला पाहिजे त्या दोन लाईन मध्ये? 4.5 मीटरचा गॅप असला पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे काय बघा, समजा मी एखादी लाईन ड्रॉ केली. Suppose this is a line
तर हे जे आहे ते डिस्टन्स आपलं किती असणार आहे आता? किती असणार आहे? 3 मीटर, करेक्ट. आणि ह्याची विड्थ 150 mm असणार, 150 mm किंवा 0.15 मीटर. ही एक सेंटर लाईन झाली. सपोज अजून एक सेंटर लाईन असेल, अशीच इथं, तर या दोन्ही मधला गॅप जो आहे, दिस गॅप, so so the distance between that two center lines should be 4.5 meter. So double solid line काय असतात ते मगाशी आपण डिस्कस केलं, this point.
So you will see here. This is new point. So on curves or near the intersections, the gap between that center line is reduced here. Gap between the center line is reduced. कितीपर्यंत reduce केलं? 3 meters पर्यंत reduce केलं. So whenever there is a undivided urban road with 2 traffic lane, the center line should be a single solid line. आणि त्याची width किती असली पाहिजे? 150 mm. Okay. So with this, we will stop here. Remaining road markings we will discuss in the next lecture. So if anybody remain to mark the presenting, mark it in the chat box.